So this is the given diagram. First force 300 Newton acting at angle alpha. Second force, once again magnitude 300 Newton, and the angle between these two forces is given as 40 degrees. Both the forces of 300 Newton acting away from the origin. Third force is 500 Newton acts towards the point, makes an angle of 30 degrees with the x-axis. This is origin O. Draw the given diagram. Now don't make any calculations after drawing the diagram. Tell me what should be the method to solve the problem. Resolve all the forces. Okay. What we have to find out? We have to find out Alpha. angle alpha. Angle alpha. Okay. Then given forces so first force is 300 300. Newton. Let's make an angle alpha. Alpha. Second force is also 300 Newton. minus what will be the number? Second force is also 300 Newton, which makes an angle of 40 plus alpha. Alpha plus 40. okay 40 plus alpha or alpha plus 40. This is the simple thing we need to understand. Third force is 500 Newton. 500 Newton, which makes an angle of mute करा जाए बोला जाना सकता है. Third force is 500 Newton, makes an angle of 30 degrees. Okay. Anything in the given data which is not mentioned by us. Resultant force along x-axis. Very good. It is given that the resultant force is along x-axis. Who will tell me the use of this statement? या स्टेटमेंटचा उपयोग कशासाठी होणार आहे? कोण सांगू शकते? Result is along x-axis. रिझल्टंटचा y कॉम्पोनंट 0 असतो. Perfect. So if the resultant R is along x-axis, okay, its vertical component will be 0. 0. Okay, so write down as important note as the resultant force is along
x-axis, comma, its component along y-axis will be 0. What is the first step we follow? Resolve all the given forces. Shall we continue? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आज काय विचार करत नाही, वेळ गरज नाही, पण आपण या टाईपचे एक्झाम्पल सोडवलेत पूर्वी. Resolve all forces. So first we'll resolve along horizontal direction, which is normally called as summation fx. So x component of all the forces will be positive. Is it correct? Yes. Okay. Yes, sir. So for first force, 300 into cos of alpha, plus for the second force, 300 Cos into cos of, now angle will change, 40 40 plus plus alpha. plus alpha. And for the third force, component will be once again positive, whose magnitude will be 500 into cos of 30 degrees. 33. सर पॉझिटिव्ह कसं येईल ते निगेटिव्ह येईल ना. X axis घेतो ना आपण. X तर axis. एक्स ऍक्सिस घेतो बट असं पॉझिटिव्ह येते. डायरेक्शन अलॉंग ओरिजिन सांगतो की हा समजा हा ठीक आहे, एकदा सेपरेटली ड्रॉ करून दाखवतो डाऊट असेल तर. 500 न्यूटन फोर्स अशी डायरेक्शन आहे, मग त्याचा एक्स कॉम्पोनंट हा उजवीकडे असेल, वाय कॉम्पोनंट मात्र डावीकडे असेल. समजलंय? येस सर. So x will be positive, y will be negative. जर कन्फ्युजन होत असेल तर ऍट ऍक्च्युअल कॉम्पोनंट कोणत्या डायरेक्शन येतात हे सुद्धा रिप्रेझेंट करू शकतात, जे आपण इनिशियल फेजला करत होतो. कन्फ्युज होत असेल तर अशा प्रकारे रिझॉल्व्ह केलं तर अडचण नाही. वाय कॉम्पोनंट निगेटिव्ह, एक्स कॉम्पोनंट पॉझिटिव्ह. फोर्सच्या कॉम्पोनंटच्या फक्त डायरेक्शन दाखवा जर कन्फ्युज होत असेल तर. कन्फ्युज होत नसेल तर काय हरकत नाही, यू कॅन कंटिन्यू. Add one more step for calculation of summation fx. In the next step, you will get the value of summation fx. What is that value? Actually, ही स्टेप जी आहे ती आपण स्किप केली तरी चालू शकते, हे तुम्हाला पुढच्या स्टेप मध्ये समजेल. ठीक आहे, आपल्याला रिव्हिजन होते, रिझोल्युशनची प्रॅक्टिस होते. Summation fx, what is the value? सर अननोन आहे ना त्यात. ओके. तर कॉस ऑफ ए प्लस बी फॉर्म्युला यूज केला तर चालते. नाही नाही नाही, ठीक आहे, थांबा थोडंसं. Summation fx is over. इथपर्यंत झालंय का? Yes, sir. Because of alpha, further calculation is not possible. Okay. Okay, now find the values of summation fy. इथून पुढे आता इम्पॉर्टंट स्टेप्स चालू होतात.
मी तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये समेशन एफ एक्स ही स्टेप आपण स्किप जरी केली तरी चालू शकते, कारण त्याचं तसं आउटपुट काहीच नाही. ओके, नाव कॅल्क्युलेट समेशन एफ वाय, स्टेप नंबर 2. Summation Fy. Tell me which forces will have positive y component and which force will have negative y component. Last one will have 300 Newton positive. Okay, both the forces of 300 Newton will have positive component, we have discussed, and 500 Newton will have negative component. So accordingly resolve the force along y axis. 300 into cos and sin and r. Sign. Correct, because we are considering vertical component into sine of alpha. Okay, plus 300 into sine of 40 plus alpha. See the effect of practice. माझं पण अक्षर चांगलं यायला लागलं ना प्रॅक्टिस म्हणून. 300 into sine of 40, आम्हाला पण सवय नाही ऑनलाईनची. ओके, मायनस थर्ड कंपोनंट 500 sin 30. into sine of 30. All this is equation 1. Okay, then write down third. Vertical component of resultant. Vertical component. काही लोकांचं लक्ष लागत नाही प्रॉब्लेम, मनामध्ये बरेच प्रश्न आहेत ना, बरोबर आहे की नाही. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिझल्टंट. येस ऑर नो बोला की काहीतरी, एका वेळी एकच गोष्ट कशी करताय. मनात प्रश्न आहे, बरोबर ना. उत्तर शेवटच्या 5 मिनिटात. नसेल तर सर आहे तुमच्याकडे. Vertical component of resultant is equal to 0. As resultant is horizontal. Therefore, काय होणार, summation fy is equal to 0. 0. तिन्ही पोर्शन जे आहेत त्यांना इक्विव्हॅलंट कोण आहे, रिझल्टंट आर असेल, बरोबर आहे का. इथं मी रेड कलर करतो दाखवतो. या तिघांचा रिझल्टंट असा आर येईल, बरोबर आहे का. विच विल हॅव सम मॅग्निट्यूड, पण त्याचा वर्टिकल कॉम्पोनंट रिझल्टचा किती असणार आहे, 0 असणार आहे. आर म्हणजे काय असेल तर दिलेल्या 3 फोर्सचा इक्विव्हॅलंट असेल. त्यामुळे दिलेल्या 3 फोर्सेसचे वाय कॉम्पोनंट म्हणजेच रिझल्टंटचा वाय कॉम्पोनंट असेल, पण रिझल्टंटचा वाय कॉम्पोनंट किती आहे, 0 आहे. एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस. No, sir. ओके, चला मग समेशन एफ वाय ची व्हॅल्यू पुटअप करा. राईट हँड साइडला 0 लिहा. 300 into sin alpha plus 300 into sin of 40 plus alpha minus 500 into sin of 30. डिग्री लिहिलं तर चालेल, नाही लिहिलं तर चालेल.
is equal to 0. एकच कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेट होऊ शकतो ज्याची कुठले लास्ट टर्म 500 इंटू साइन 30 1 हाफ 500 इंटू हाफ 250 ते 250 राइट हँड साइडला ट्रान्सफर करा. सो 300 पॉझिटिव्ह into sine of alpha, first term as it is, second term as it is, plus 300 into sine of 40 plus alpha 40 plus alpha is equal to 250. इथून पुढे आपल्याला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला वापरायचा आहे. कोणता फॉर्म्युला वापरायला गेलो? sin a plus b काय तर 300 कॉमन घ्या पहिल्यांदा. 300 इंटू ब्रॅकेट साइन ए प्लस साइन बी. साइन अल्फा तो फॉर्म्युला तुम्हीच मला सांगायचा. इथं मला फॉर्म्युला आठवत नाही, वय झालं माझं. 300 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस 300 बाहेर असल्यामुळे इथं काय येईल साइन ऑफ प्लस अल्फा bracket complete is equal to 250. Okay, use formula कुठला फॉर्म्युला वापरायचो? Sin A plus sin B. plus b तर हा साइन ए कॉस बी प्लस sin कॉस ए साइन बी. काय म्हणता? हॅलो, तर sin कॉमन हा तेच की साइन ए प्लस बी वापरा की आता. साइन कॉमनच आहे की काय विषय त्याचा. साइन ए प्लस बी एक स्टेप वाढवा असं वाटलं तर. साइन ए प्लस बी फॉर्म्युला तुम्ही सांगता का मी सांगू बघून? मला बघून साइन सांगा ए ना. कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी plus प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी. sin a plus b cos a sin b थांबा आता. ट्रिग्नोमेट्री हा विषय मी अनेक वर्षापूर्वी शिकलेला आहे. ठीक आहे. साइन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला तुम्ही काय सांगताय? साइन साइन ए ए कॉस इंटू बी प्लस कॉस बी. साइन ए cos b कॉस बी हा Cos A sin B. कॉस बी म्यूट करा. कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. थोडंसं थांबा, डोंट एक्झिक्यूट. ठीक आहे. इंजिनियर्स बाय डिफॉल्ट थोडं सर आवाज येत नाहीये. Am I audible? Yes sir. Okay, I'll tell you the formula which we are going to use. ठीक आहे. साइन ए प्लस बी हा तुम्ही फॉर्म्युला सांगितला, सध्या वापरू नका. ठीक आहे. माझ्याकडे जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये यूज केलेला मी फॉर्म्युला सांगतो, तो कशाचा आहे तुम्ही मला सांगा. ठीक आहे. द फॉर्म्युला विच वी आर गोइंग टू यूज इज 2 साइन ए प्लस साइन बी. Sin A plus sin B. 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस A बी plus बाय B 2 into cos of a minus b upon 2 cos A minus into
कॉस ऑफ, थोडस थांबा प्लीज, डोंट एक्झिक्यूट, कॉस ऑफ ए मायनस बी बाय 2. एक खूप छान गंमत डिस्कस करण्यासाठी आपण थांबलेलो आहोत. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे हो? साइन ए प्लस साइन बीचा आहे. प्लस साइन थोडस सर्वांनी थांबायचं बरं का. साइन ए प्लस साइन बी, ठीक आहे. मगाशी एक आपल्याला प्रस्ताव असा आला होता की साइन ऑफ, तर इथं वरती पहा, साइन ऑफ अल्फा प्लस, सर्वांनी लक्ष द्या प्लीज, डोंट मेक एनी कॅल्क्युलेशन, प्लस साइन ऑफ 40 प्लस अल्फा, ठीक आहे. तर एक ऑफर अशी होती की साइन कॉमन काढा आणि काही ब्रॅकेटमध्ये अल्फा प्लस सेकंड टर्म काय होती 40 प्लस अल्फा. माय बेसिक क्वेश्चन, दोन जर साइनचे टर्म असतील तर त्याच्यामधनं साइन कॉमन काढता येतं का? असं नाही 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 येत. नाही काढता येत. येत नाही सर. येत नाही, हे सर्वांना मान्य आहे. हो येस सर. साधी सोपी गोष्ट आपण शिकण्यासाठी एवढा वेळ दिलेला आहे. त्यामुळे आता जर आपण याला फॉर्म्युला नंबर 1 म्हटलं, याला फॉर्म्युला नंबर 2 म्हटलं, विच इज द प्रॉपर फॉर्म्युला टू बी युज्ड? साइन ए प्लस, थांबा, साइन ए प्लस बी चा फॉर्म्युला वापरावा लागेल का साइन ए प्लस साइन बी चा वापरावा लागेल? साइन ए Sin. प्लस साइन बी. साइन ए प्लस बी will not be useful and you have to use the formula sin a plus sin b. Is that clear? Yes. सर. Yes, sir. हे जर मी डायरेक्ट सांगितलं असतं तर खूप चर्चा झाली असती, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे दोन्ही गोष्टी आपण समोर ठेवल्या आणि चर्चा केली. कॅन यू कंटिन्यू नाउ? Yes, sir. This formula sin a plus sin b. एक्झाम विषयी काय कुठे सांगितलं सकाळपासून? काल मॅडम म्हणलं काय? हा, 28 पासून आपले टेस्ट 1 असेल. आज किती तारीख आहे? 13, बरोबर आहे का? म्हणजे अजून 2 आठवडे आहेत आपल्याकडे. या 2 आठवड्यामध्ये आपल्याला स्कॉलरशिप फॉर्म, युनिव्हर्सिटी फॉर्म, फीडबॅक फॉर्म, आणखी बरेच फॉर्म, या सर्व फॉर्मॅलिटीज कराव्याच लागत असतात. तरच आपण ऑफिशियली या प्रोसेसमध्ये आलो असं जाहीर होतं, ठीक आहे? त्यामुळे त्याच्याविषयी नाराजी व्यक्त करायची नाही. हे सगळं सांभाळून सर्व सिलेबसचा अभ्यास करायचा आहे. नॉर्मली आम्ही एकच काम केलं म्हणून, नेटवर्क नाही आमच्याकडे, बरोबर आहे ना? काय करायचं करा. हॅलो सर. हा, सर तो युनिव्हर्सिटीचा फॉर्म आहे ना, त्याच्याबद्दल विचारायचं होतं. थांबा एक मिनिट, सोल्युशन मिळत आहे का आपल्याला? ओके, शॅल यू प्रोसीड विथ द कॅल्क्युलेशन? कारण हे अवांतर विषय कसे असतात, त्याला एंड नसतो. शेजारी बसून जरी भरून दिलं तर काही लोकांना शंका असू शकते, त्यामुळं त्या विषयावर थोडी चर्चा कमी करायची. अनुष सरांचं काही अनाऊन्स केलं होतं ना?
चला करा सिम्प्लिफिकेशन. 300 आता मी वरती लिहितोय 300 लागलं तर 10 मिनिट एक्स्ट्रा घेऊ आपण त्यासाठी. ओके 300 इंटू ब्रॅकेट 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 म्हणजे काय झालं? ए म्हणजे काय झालं? अल्फा, बरोबर आहे का? अल्फा अल्फा आणि बी म्हणजे काय झालं? 40 प्लस 40 अल्फा. यानुसार अल्फा. एक्झिक्यूट करा. 2 साइन ए प्लस बी बाय 2. ए प्लस बी म्हणजे काय झालं? 40 plus 2 alpha upon 2. अल्फा प्लस टी अल्फा अपॉन 2. प्लस 2 अल्फा किंवा 2 अल्फा प्लस 40 डिवायडेड बाय 2. 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 झालं इंटू कॉस ऑफ ए मायनस बी बाय 2. ए मायनस बी म्हणजे काय झालं? 40 upon 2. 40 upon 2. Alpha alpha व्यवस्थित. cancel झालं. ए मायनस बी व्यवस्थित करा. अल्फा मायनस 40 प्लस अल्फा, बरोबर आहे ना? Yes, प्लस sir. अल्फा मायनस अल्फा कॅन्सल झाले. नाउ रिमेनिंग 40 इज इट पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह? Negative. नेगेटिव्ह. Means cos of minus 40 divided by 2. This is a minus b by 2. ठीक आहे. मीटिंग संपली म्हणून सांगितलं. 10 मिनिट आहेत आपल्याला. ठीक आहे. 300 इंटू हे झालं, बरोबर आहे, इज इक्वल टू राईट हँड साइड काय हो? 250. 250. Okay. Now continue with the calculations. स्कॉलरशिप ईबीसी याच्यासाठी आपण सेपरेट 10 मिनिटं घेऊया मला वाटतं. न्यूमरिकल संपूया आता. किंवा गडदे सरांच्या लेक्चरमध्ये पहिले 5-10 मिनिटं मी बोलून बघूया आपण कसं करतोय. चला काय येईल मग? थ्री हंड्रेड तिकडे डिवाइड केलं समजा, डिवाइड बाय 300. ठीक आहे, त्यामुळे गेलं 2 इंटू साइन ऑफ ट्वेंटी प्लस अल्फा. 40 प्लस 2 अल्फा आहे, त्याला डिनॉमिनेटर करून आहे 2. 40 by 2 is 20, 2 alpha by 2 is alpha into Cos of cos minus of minus 20 is equal to 5/6. 250. Cos of minus 20 it will be constant. 2 जो आहे divided on right hand side divided by 300. दोन्ही साइडला आपण 300 ने डिवाइड केलं. ओके 5/6. 5/6. ठीक आहे. मध्ये एक स्टेप तुमची कॅल्क्युलेशनची असेल. आय एम रायटिंग द नेक्स्ट स्टेप. मधली स्टेप तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. साइन ऑफ 20 प्लस अल्फा will be obtained as one constant. What is that value? No, no. या स्टेप राईट हँड साइडचा कॉन्स्टंट सांगा. या स्टेपला येणार 0.416. 0.4434. Okay, then 20 plus alpha will be
साइन इनवर्स कॅल्क्युलेटरवरती कसं काढायचं माहिती आहे? काय करणार? शिफ्ट साइन, ए साइन असं स्क्रीनवरती दिसेल आपल्याला. ठीक आहे. So 20 plus alpha will be some constant which will ultimately give you the value of alpha. Now focus on the calculations and tell me the value of alpha. तो 6.32 येते का? Correct. So final value of alpha comes to be 6.32 degrees. Okay, now let me take your attendance in the form of screenshot. 5 minutes ahead, fortunately. बाकी कॅल्क्युलेशन्स कन्फर्म करा. ओके. Any doubts regarding this? क्या डाउट्स आहेत का? तर ती स्टेप आहे आडली कसं कोणती हो? साइन ऑफ 20 प्लस अल्फा कसं घेतलं सर परत? 40 plus 2 अल्फा आहे ना. कसं त्याच्या पुढची ती 20 प्लस अल्फा कसं काय येते ते असं? हे जे 2 आहे याने इकडे भागलं. ठीक आहे. कॉस ऑफ -20 हा एक कॉन्स्टंट आहे, त्यांनी पण तिकडे भागा. डाव्या साईडला कोण राहिलं? हा बिचारा एकटाच राहिलेला नाही. साइन ऑफ 20 प्लस अल्फा, जे कॉन्स्टंट आहेत ते उजवीकडे नेले. लक्षात आलं का? येस सर. ओके ओके, सर करा इज कॅल्क्युलेशन. इक्वल टू 3.404. हा सांगा, हे साइन ऑफ 20 प्लस अल्फा आहे. ह्या स्टेपचं उत्तर सांगा मला. साइन ऑफ 20 प्लस अल्फा 0.434. 0.3915. 434. 4434. ठीक आहे. विल गो बाय मेजॉरिटी 4434. त्यांचं 6.32 आले, त्यांनीच उत्तर सांगा. 4434. ठीक आहे. याचा साइन इनवर्स घ्या. 20 प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4434. पुढचं उत्तर मी सांगणार. 20 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 26.32. 132. सांगता काय? Therefore alpha will be 6.32. ओके. आता एकच मिनिट थांबा, अटेंडन्स घेतो. Okay, I hope that there are no doubts now. Yes, sir. 2 मिनिट राहिलेले आहेत, त्यामुळं जे काय शंका कुशंका असतात त्यासाठी रिजॉईन व्हायचं. मीटिंग एंड करू द्या.